Hello, my dear students. Today we are going to read a beautiful poem, Village Song. My dear students, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୋଏମ୍ସ ପଢ଼ିବା ଆଉ ପୋଏମ୍ସର ନାଁ ହେଉଛି ଭିଲେଜ ସଙ୍ଗ ଆଉ ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। She was a prolific writer. She was a great freedom fighter and poet. She was born in Hyderabad in February 13, 1879. ପିଲାମାନେ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରସୂ ପ୍ରୋଲିଫିକ୍ ରାଇଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। And she was the first Indian woman to become the president of the Indian National Congress. ପିଲାମାନେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ସେ ସଭାପତି ହେଇଥିଲେ। ମାଇ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ତ ଏଇଭଳି ଜଣେ ଫେମସ୍ ରାଇଟରଙ୍କର ଇଏ କବିତା ଭିଲେଜ ସଙ୍ଗ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ସହଜରେ ଘରେ ବସି ଦେଖିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେନି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ପୋଏମ୍ସ ଦ ଭିଲେଜ ସଙ୍ଗ, which is composed by Sarojini Naidu. My dear students, marriage is an important event in a person's life. ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ। Every parents want to see their children happily married, settled. ଆଉ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କିପରି ସୁଖରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦରମୟ କରି ତୋଳନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ଚାହାନ୍ତି। But however, a young girl does not wish to get married. କିନ୍ତୁ ଏହି ପୋଏମରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ମ୍ୟାରି କରିବାକୁ ବା ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଉଛି। କାହିଁକି ମନା କରୁଛି? Let's the poem to find out why the girl takes such a decision. କାହିଁକି ସେ ଏଭଳି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ପୋଏମ୍ସଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫକ୍ ପୋଏମ୍। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆମର ଲୋକସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପୋଏମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। କାହିଁକି ନା India has a long tradition of folk poetry which has largely been oral. It deals with customs, beliefs, traditions, superstitions, simple joys and sorrows of people, particularly those living in a rural setting. ଆମର ଯେତେ ସବୁ
परंपरा रही संस्कृति रही से परंपरा संस्कृति को नहीं लोक कविता सब लिखा जाइछि। विशेषकर गाँ गंडारे या मौखिक आकार बहुत मात्रा गाँति। तेणु से भली ये गोटे पोएम्स द फक पोएम्स। ताले आरंभ करिबा आजिर प्रथम स्टांजा विलेज संग्रह प्रथम स्टांजा। दिस पोएम्स बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन मेथड्स। आ एटा गोटे कन्वर्सेशन हेछि कथावार्ता माध्यम रे ए कविता लिखा जाइछि। दुई जन को भीतर कथावार्ता चलीछि माँ आउ झियो मध्य रे। प्रथम स्टांजा रे माँ झियो को प्रश्न पचारुछंती। कोन पचारुछंती ना हनी चाइल्ड whither are you going। पुणी से पचारुछंती would you cast your jewels all to the breezy blowing। पुणी माँ पचारुछंती would you leave the mother who on golden grain has fed you। पुणी से पचारुछंती would you grieve the lover who is riding forth to wed you। एई भली भाबरे माँ झियो को चारोटी प्रश्न पचारिछंती प्रथम स्टांजा रे। आउ से चारोटी स्टांजा रे माँ झियो को कहउछंती। फास्ट कहउछंती हनी चाइल्ड whither are you going। हे मोर गेली झियो। माँ अति स्नेह सरागरे आदर रे झियो को संबोधन करुछंती। ताकू पचारुछंती जे से कुआडे जाउछि। whither are you going। पिला माने ए जो whither लागिछि वर्ड टी ये होछि हमर पुराना वर्ड। पूर्वरु याकू बहु प्रचलन कर जाउथला। whither मीन्स होछि where are you going। हे मोर गेली झियो तू कुआडे जाउछु माँ बोले कि अति स्नेह सरागरे आदर रे माँ झियो को पचारुछंती। पुणी माँ पचारुछंती would you cast your jewels all to the breezy blowing। माँ तू तो चली जाउछु कुआडे जाउछु माँ से कोन निजर तू कोन निजर समस्त गहना बहुतबा पवन रे फिंगी दबु। पुणी से माँ को पचारुछंती माँ तांको पचारुछंती would you leave the mothers। हे मोर गेली झियो तू तो कौन माँ को छाड़ी चली जीवु माँ। who on golden grain has fed you। हे माँ तू तोर माँ को छाड़ी चली जीवु माँ। जो माँ तोते केते स्नेह आदर रे जत्न रे लालन पालन करिछि। जो माँ ता निज हाथ रे केते सुंदर सुंदर गोल्डन डिश रांधी की तोते खुएछि। माय डियर स्टूडेंट्स गोल्डन मीन्स होछि डेलिकेटेड डिशेस स्वादिष्ट व्यंजन सुंदर सुंदर मन पसंदर खाद्य। ताले भाव जो माँ हमको लालन पालन करी एडेटिए रु एडिटिए करथांती केते स्नेह सरागरे हमको लालित पालित करी बड़ करिथांती। जो माँ केते सुंदर मन पसंदर खाद्य प्रस्तुत करी हमको खाइबा को दियंती सेही माँ को तू छाड़ी चली जीवु माँ। इमिति भावरे माँ अति पूर्व कथा मने पकई दउछंती से झियो को। माँ को गोटे उद्देश्य अछि जे झियो किपरि घर छाड़ी न चली जाऊ नहीं। देन पुणी माँ ताको कहउछंती would you grieve the lover। हे माँ तू तोर लवर को दुख दे पारिबु। who is riding forth to wed you। जे कि तोते पखीराज चढ़ारे घोड़ारे चढ़ी तोते बाहाबा पय आसुछि तो प्रेमिक को तू कौन दुख दे पारिबु माँ। इमिति भावरे इमोशनाली चारोटी प्रश्न माँ झियो को पचारिछंती। एबे आमे परवर्ती स्टांजा देखिबा सेतरे कोन हेछि।
ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଜରେ ମା ଝିଅକୁ ଇମୋସନାଲି ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପକାଇ ତାକୁ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଡଟର ମାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମଦର ମାଇନ୍, ଟୁ ଦି ୱେଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ। ଯେ ହେ ମା, ତୁ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲୁ ନା ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ବୋଲି? ମା, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି ମା। ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଝିଅ ଏ ଭୋଗବାଦୀ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସଂସାରର କଠୋର ବାସ୍ତବତାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ସେ ଏ ସଂସାରର ଏ ବିବାହ ବିଧି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସୁଖକୁ ସେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ଏଗେନ୍ ସେ କହୁଛି, ହୟାର ଓପନ୍ ଦି ଚମ୍ପା ବକ୍ସ, ଦ ଚମ୍ପା ବୁଟ୍ସ ଆର୍ ବ୍ଲୋଇଂ। ମା, ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବା, ଯେଉଁଠାରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଝଲମଲ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ ମା, ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁଠି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚମ୍ପା ଫୁଲର ସମ୍ଭାର ଥିବ, ଚମ୍ପା ଜଙ୍ଗଲ ଥିବ, ଆଉ ସେଇ ଚମ୍ପା ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧିତ ଚାରିଆଡ଼କୁ ମହକାଇ ଦେଉଥିବ। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍କୁ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପୁଣି ଟୁ ଦି କୋଏଲ୍ ହଣ୍ଟେଡ୍ ରିଭର ସ୍ଲେ ହୟାର ଲୋଟସ୍ ଲିଲିଜ୍ ଗ୍ଲିଷ୍ଟେନ୍। ଏ ମା, ତୁ ନା ମୋତେ ପଚାରୁଛୁ ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ବୋଲି? ମା, ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଉଛି ମା, ଯେଉଁଠାରେ କୋଇଲି ତାର ପଞ୍ଚମ ତାନରେ କୁହୁ କୁହୁ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଉଥିବ। ସେଇଭଳି ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ମା, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋଟସ୍ ଆଉ ଲିଲିଜ୍ ଭଳି ଫୁଲ ଝଲମଲ କରୁଥିବେ। ପୁଣି ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ସେ ଝିଅ କହୁଛି, ଦ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫେରି ଫକ୍ ଆର୍ କଲିଂ ମି, ଓ ଲିସିନ୍। ଏ ମା, ଶୁଣିପାରୁଛୁ ନା ମା ତୁ? ସେ ପରୀ ରାଇଜର ପରୀମାନେ କିପରି ମୋତେ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛନ୍ତି। କଲିଂ ମି, ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମା। ଝିଅଟି ସେମାନଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିଛି। ସେମାନଙ୍କର କାକଳି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ମାଇ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏହି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଝିଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସଂସାରର କଠୋର ବାସ୍ତବତାରେ ଚିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଝିଅ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। এই ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ମାକୁ ଝିଅ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ତୃତୀୟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା କ'ଣ ଅଛି? ହନି ଚାଇଲ୍ଡ, the world is full of pleasure. Cradle songs and bridal songs and cradle songs and sandal scented leisure. Your bridal robes are in the loom, silver and saffron glowing. Your bridal cakes are on the hearth. Oh, whither are you going? My dear students, in this stanza, the mother tried to convince to her daughter, try to understand to her daughter. ସେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ୟା ପୂର୍ବ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଝିଅ ମାକୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, ଏଇ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ମା ବୁଝଉଛି। କ'ଣ ବୁଝଉଛି ନା, ହନି ଚାଇଲ୍ଡ, the world is full of pleasure. ଏ ମା, ହେ ମୋର ଗେହ୍ଲି ଝିଅ, ଏ ଦୁନିଆରେ ରହିବା ପାଇଁ
ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା। ଏ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦମୟ, ପ୍ଲେଜର, ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଜର। ଏଇଠାରେ ଅଫ୍ ବ୍ରାଇଡାଲ ସଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଡାଲ ସଙ୍ଗସ୍, ନାନାବାୟା ଗୀତ, ବାହାଘରର ଗୀତ, ତତ୍ସହିତ ସାଣ୍ଡାଲ ସେଣ୍ଟାଲ ଲିଜର, ପୁଣି ଅବସର ବିନୋଦନ ସମୟରେ ଚନ୍ଦନ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ ତଳର ବିଶ୍ରାମ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଭରି ରହିଛି ମା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ଏଠିକି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା ନା ରେ ମା, କାହିଁକି ନା ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଜର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଝିଅକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଇୟର ବ୍ରାଇଡାଲ ରୋବ୍ସ ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ସାଫ୍ରନ୍। ତୋର ସେ ଝିଅର ଯେଉଁ ବଧୂବେଶ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଉଜ୍ଜଳ ଧଳା ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ମା। ଲୁମ୍ରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଟେଲର ପାଖରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଲୁମ୍ ମିନ୍ସ ଟେଲର। ଦେନ୍ ଇୟର ବ୍ରାଇଡାଲ କେକ୍ସ ଆର୍ ଅନ୍ ଦି ହର୍ଥ। ଆଉ ବିଭାଘର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପିଠା ମଧ୍ୟ ଚୁଲା ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ଓ ହୁଇଦର ଆର୍ ୟୁ ଗୋଇଂ? ଏ ମା, ତୁ କୋଉଠିକି ଯାଉଛୁ ମା? ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ। ତୁ ଯାହାକୁ ଭୋଗବାଦୀ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆ ବୋଲି କହୁଛୁ, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ନୁହେଁ ମା। ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ଲେଜର। ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ମଧୁମୟ, ଏ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ମଧୁମୟ। ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିକି, ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଝିଅକୁ ମା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦ ବ୍ରାଇଡାଲ ସଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଡାଲ ସଙ୍ଗସ୍ ହାଭ୍ cadence of sorrow, the laughter of the sun today, the world death tomorrow. Far sweeter sound the forest note, where forest stream are falling. Oh mother mine, I cannot stay, the fairy folk are calling. My dear students, এই ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଝିଅ ପୁଣି ମାଆକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ କହୁଛି ଦ ବ୍ରାଇଡାଲ ସଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଡାଲ ସଙ୍ଗସ୍ ହାଭ୍ କ୍ୟାଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ସରୋ। ସେ ମାଆକୁ କହୁଛି ଯେ ତାର ବିବାହର ଗୀତ ଆଉ ନାନାବାୟା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖର ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତ ରହିଛି ମା। ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ସେ ବ୍ରାଇଡାଲ ସଙ୍ଗସ୍ ଆଉ କ୍ରାଡାଲ ସଙ୍ଗସ୍ କେବଳ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମଣିଷକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ଆସନ୍ତାକାଲିର ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ପବନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ। ଜଙ୍ଗଲର ଗୀତ ସବୁ ପୃଥିବୀର ଗୀତ ଅପେକ୍ଷା ମଧୁରତର, ସୁନ୍ଦର। ହ୍ୱେୟାର ଫରେଷ୍ଟ ନଟ୍ସ ଆର୍ ଫଲିଂ। ତେଣୁ ଜୀବ ପକ୍ଷୀ ଝରଣା ଗୁଡ଼ିକର ସଙ୍ଗୀତ ମନ ଭରି ସେ ଶୁଣିବ, ସେଇଠିକି ଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ପରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମାଆକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଓ ମଦର ମାଇନ୍, ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଷ୍ଟେ। ହେ ମା, ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିପାରିବିନି ମା। ଦ ଫେରି ଫକ୍ ଆର୍ କଲିଂ। ଏ ପରୀମାନେ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମା, ମୁଁ ଯିବି। ମାଇ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇ ପଏମ୍ସରେ ଝିଅ ବିବାହ କରିବାକୁ ଡିନାଇ କରୁଛି ମାଆକୁ। ଏ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଭୋଗବାଦୀ ଦୁନିଆକୁ ସେ ଅଲବିଦା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ସନ୍ଧାନରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମାଇ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅବୁଝା ରହିଯାଉ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାକୁ ସୁଧାର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବି। ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।